मलाई अझै पनि याद छ त्यो दिन जतिखेर म मेरो हातमा टिकट आएको थियो है विराटनगरमा लाइक तपाईँको सेमिनार भइरहेको बेला एन्ड आई वाज लाइक वाट इज दिस है सो त्यतिखेर म त्यति धेरै म्याच्योर पनि थिएन अलिकति इम्याच्योर नै थिएँ एन्ड त्यतिखेर लाइक सबैजनाले टिकट 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 र त्यतिखेर हाम्रो मेन्टालिटी कस्तो हुन्थ्यो भन्दा डक्टर हो भने अलिकति रेस्पेक्ट आउने इन्जिनियर हो भने रेस्पेक्ट आउने देन आई वाज लाइक हु इज डक्टर पनि होइन इन्जिनियर पनि होइन तर किन मान्छेहरू यस्तो भइरहेछ नि त सो आई वाज क्वाइट क्युरियस म चाहिँ त्यो मोटिभेसन भनेर हेर्नको लागि पनि गएको थिइनँ त्यो ट्रान्सफर्म हुनको लागि पनि गएको थिइनँ बस आई वाज जस्ट क्युरियस है के चाहिँ हो त यो है त्यो हेर्नको लागि जस्ट त्यो क्युरियोसिटी दूर गर्नको लागि मात्र गएको थिएँ है एन्ड खुसी लागिरहेको छ अहिले त्यही व्यक्तिसँग चाहिँ मैले इन्टरभ्यू गर्न पाइरहेको छु है सो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु फेरि पनि तपाईँलाई Thank you so much, Vishal. Thank you. So you were one of the participants on that seminar? Yeah, विराटनगरमा I think वीरेन्द्र सवाद्रीमा. Okay, okay, interesting. That's good to know. I got त्यो सायद एकदमै के रे अलि हिटेड सिजनमा थियो हैन सायद त्यो वाला इभेन्ट? हजुर हजुर I know you were wearing I think red color को कोट लाउनु भएको थियो तपाईले मलाई अझै पनि याद छ and एकदमै पसिना पसिना हुनु भएको थियो तपाई. Oh yeah, that venue. I have done multiple events on the same venue. अनि त्यो अलिकति पुरानै भेन्यू भन्नाले पुरा तात्तिको माहौल थियो. It was like very difficult. But I'm very glad to know that you were one of the person who joined it. Thank you. अनि एउटा कुरा तपाईलाई सोध्नको लागि एकदमै क्युरियस छु म. What is the best thing you love about your job? है तपाईको काम गर्दै जे पनि गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले. सो पहिलो कुरा चाहिँ विशाल म के गर्दै छु ठ्याक्कै म यो गर्दै छु भन्ने डिफाइन गर्न गाह्रो छ हैन because I'm somebody who really believes in this idea of exploration. So मान्छेहरु me somebody who gives a lot of training and shares a lot of content, people usually come to me and they believe that I'm very clear about my life. I love this idea of being confused, not really confused, but I love this idea of confusion with curiosity. त्यसले गर्दा it's very difficult for me to tell you म के गरिरहेको छु, but still I understand what you're saying. You're talking about the training thing, the seminar thing, the different types of content which I create, right? So the thing I love about this is it doesn't really allow you to be monotonous. तपाईं monotonous हुनु पाउनुहुन्न. Always what drives me is this willingness to learn the higher wisdom of life, the common sense, the truth, the wisdom of life, and then share it in your own style or in creative style. So it doesn't really allow you to go on that one line. So there is this diversity, there is this adventure, and that is one of the very beautiful things which really gives that momentum. Okay, that's good. Okay, let's talk about your journey. Was it planned or तपाईले already plan गरेर हिँड्नु भएको थियो कि म यस्तो गर्ने वाला छु or something like suddenly it happened? It neither really happened planned तरिकाले, nor really it happened एकदमै accidental तरिकाले. It has been a mixer. तर I'm somebody who really believes in this freestyle lifestyle. अनि त्यो freestyle life ले चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो लाइफमा एकदमै बढी धेरै समयमा encounter भएको छ. You know, many things have happened in my life in a surprising way, and the surprising events ले चाहिँ मेरो लाइफलाई शिफ्टहरु गर्दै गएको छ. Okay, so I think it is mixture of both of those things. Okay, let's talk about your education. Like तपाईले क्लासमा complete गर्नुभयो and then you started your journey. So before asking this question, you'll have to define the definition of education for me to answer this question. If the education that you're talking about is formal education, it will have different answers. Formal. The education that you're talking about, the real definition of education, which is, you know, the preparation for life and, you know, building of your understanding. You know, I'm a lifelong student on the field of education in my life. I truly believe that. But formal education, I do not really talk about it. People usually do not even ask that question because I'm somebody who has really been a big critic of education system. I think it is totally absurd, weird, but I have done my undergraduation. Okay. भनेपछि तपाईले जब आफ्नो जर्नी स्टार्ट गर्ने बेलामा त्यतिखेर कस्तो खालको च्यालेन्जेसहरु आएको थियो तपाईलाई लाइक जब पनि मान्छेले केही डिफरेंट गर्न खोज्छ है then I think obviously त्यहाँनिर अथवा आफ्नो मनको जब मान्छेले चाहन्छ I think we have to pay the price. So त्यति बेला कस्तो खालको च्यालेन्जेसहरु आएको थियो तपाईले कसरी डिल गर्नु भएको थियो? So let's talk about that. पहिलो च्यालेन्ज त बिहान उठ्नै हो च्यालेन्ज हैन?
मोस्ट अफ अल्छीलाई चाहिँ बिहान उठ्न तनाव हुने हो, बिहान उठिसकेपछि आफूमा त्यो मोमेन्टम ल्याउन अर्को ठुलो तनाव हुने हो। अनि तपाईँको यो इभोल्युसनमै अगाडि बढ्दै गएको कुराहरू होइन, त्यो टाइममा त च्यालेन्जेस त इट्स भेरी अभियस। अब पहिलो कारण च्यालेन्ज आउनुको भनेको आई स्टार्टेड दिस थिङ बिफोर लाइक 11-12 years, सो यु क्यान जस्ट प्रेडिक्ट वाट माई लुक्स, हाउ वाज माई हेयर, हाउ वाज माई फेस एन्ड वाट वाज माई एज बिफोर 12 years. I was absolutely junior underdog kid. And nobody had any reason to count me. Nobody had any reason to trust me. Nobody had any reason to listen to me. Nobody had any reason to somehow even interact with me properly. So the road was definitely filled up with a lot of challenges. पहिलो लेभल, पहिलो एटमोस्फियरको च्यालेन्ज भने यो पुच्चे हो, यो बच्चा हो, कच्चा हो, अनि त्यो सबै कुराहरू एकदमै भ्यालिड पनि हो। सो त्यो बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको टाइम बढ्दै जाँदाखेरि, तपाईँको इभोल्युसन लाइफको हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो च्यालेन्जेसको लेयर पनि नयाँ नयाँ आउँदै जाँदो रहेछ। सो पहिलो एटमोस्फियरको च्यालेन्ज भने चाहिँ कहाँ यस्तो हुनै सक्दैन, दिस इज नट इभन अ टपिक टु बी थट अबाउट त्यो। अनि पछि हुन्छ नि दिस म्यान वेन स्टार्टेड समहाउ इम्प्रेसिङ द ग्राउन्ड, त्यो टाइममा आएको चाहिँ नो दिस इज नट वर्थ इट, दिस इज नट रियली समथिङ अफ गुड क्वालिटी। तर त्यो एटमोस्फियर पनि क्रस गरिसकेपछि त्यसपछि there were some other dimensions, other definition of criticism. So it has really been a very much ongoing process. So त्यति धेरै criticism हुँदा हुँदाखेरि पनि how you control yourself or how you overcome that, like किनभने मैले यो किन सोधिरहेको छु भन्दा इभन मैले पनि केही स्टार्ट गरेको छु र साथसाथै मेरो धेरै साथीहरू यस्तो छन् है, भनौँ न तिनीहरूको केही ड्रिम छ, हामी जस्तै तपाईँ जस्तै केही न केही गर्ने चाहना छ, केही डिफ्रेन्ट गर्ने, बट उनीहरूलाई त्यो चिजले फरक परिरहेको छ क्रिटिसिजमले। सो व्हाट डु वान्ट टु टेल टु दोज पिपल? I think it is really part of the process, because criticism को तपाईको ठुलो एडभान्टेज छ। क्रिटिसिजमले तपाईलाई सेभ गर्न हेल्प गर्छ, क्रिटिसिजमले तपाईलाई एउटा बाउन्ड्रीमा राख्नलाई हेल्प गर्छ। भन्नाले हाम्रो सोसाइटी नै हेर्ने हो भनेपछि हाम्रो सोसाइटीलाई क्रिटिसिजमले बाउन्ड्रीमा राखिदिन्छ के। और इन अदर वर्ड्स व्हाट इज क्रिटिसिजम? क्रिटिसिजम इज वान अफ द फर्म अफ फियर व्हिच यु हैव बिकज यु डोन्ट वान्ट टु हियर इट टु इट। तर इवन इफ यु वान्ट टु लिसन टु इट, यु वान्ट टु टेक द क्रिटिसिजम दैट यु वान्ट टु लिसन टु, इट्स अ भेरी डिफिकल्ट थिङ टु रियली डाइजेस्ट। सो त्यसले तपाईको एउटा बाउन्ड्रीमा राखिदिन्छ के सोसियल साइकोलोजीलाई। त्यसले गर्दा सोसाइटीमा एउटा हार्मोनी क्रिएट गर्नको लागि या सोसाइटी जस्तो हुनुपर्छ भन्ने सोसाइटीको कल्पना हुन्छ, त्यो कल्पनामा सोसाइटीलाई राख्नको लागि एउटा युज हुने टुलको नाम हो क्रिटिसिजम। एन्ड इट इज टोटली फेयर दैट पिपल have this tool and they use this tool, totally fair enough. अब त्यो दौरानमा people take it differently, अनि त्यो डिफरेन्ट तरिकाले डिफरेन्ट मान्छेले लिन सक्छ। अब म अलिकति इखमा लिने गर्थेँ, कसैले नराम्रो तरिकाले क्रिटिसाइज गर्ने, I'm gonna prove you wrong, I'm gonna show you what I can do टाइपले लिन्थेँ। अनि it was really a driving force for me and that really helped me. भनेपछि there are some other kind of people who take it in a different way. So all I want to tell to everybody who is being criticized, and I believe it is everybody out there, it is definitely part of the process. Some people are going to criticize you because you are to be criticized. Some people are going to criticize you because they are jealous. Some people are going to criticize you because because you are to be criticized and they are jealous at the same time. Some people are going to criticize you because they have not become what you have just started. Some people are going to criticize you because that is the most needed thing for you. Right? So it really depends upon criticism to criticism. कुन चाहिँ लिने, कुन चाहिँ filter out गर्ने, कुन चाहिँ सोच्ने, कुन चाहिँलाई ignore गर्ने. It is a very situational thing, but you got to understand it is definitely part of the process. Cool. Okay. एउटा धेरै जनाको क्वेशन थियो है, के थियो भन्दा we all know what to do, what not to do, के गलत हो, के सही हो, सबैजनालाई थाहा छ है। तर पनि किन मान्छेहरू लाइक त्यो चिज गर्न सकिरहेको छैन जस्तो लाग्छ तपाईलाई? त्यसमा सबैजनालाई थाहा छ। त्यसमा पहिलो प्रब्लम त्यो अजम्पसनको छ। त्यो अजम्पसन जुन छ नि, हामीलाई थाहा छ के काम गर्नुपर्छ गर्नु, द्याट इज अ बिग अजम्पसन एन्ड द्याट अजम्पसन इज नट नेसेसरी ट्रु। किनकि एकदमै सर्फेसियल लेभलमा मात्र थाहा छ हामीलाई के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्न भनेर। जो व्यक्तिले एन्सर दिन्छ नि उसले के भन्छ, मलाई थाहा छ पढ्नुपर्छ, मलाई थाहा छ चुरोट खान हुन्न, मलाई थाहा छ गाँजा लिनुहुन्न, मलाई थाहा छ मेहनत गर्नुपर्छ। मेबी दिस थिङ्स आर फल्स, मेबी, एन्ड यु नेभर नो, राइट? मेबी कोही फिलोसफर लेखिरहेको छ भने चाहिँ मेबी त्यो व्यक्तिलाई गाँजाले हेल्प गर्छ। नाउ आई एम नट ट्राइङ टु एडभोकेट गाँजा बिकज आई डोन्ट रियली स्मोक विड। तर जस्ट एन एक्जाम्पल, त्यो मान्छे भनेको पढ्नुपर्छ मलाई थाहा छ भने चाहिँ हु सेड पढ्नुपर्छ? के थाहा पढ्नु पर्दैन कि? के थाहा पढ्नु भनेको तपाईँको दिमागको क्यापेसिटीलाई झनै घटाउनु हो कि? सो यो जुन अजम्पसन छ नि, हामीलाई थाहा छ, द्याट इज अ बिग लाइ। अनि यो त्यो व्यक्तिले भन्छ जसलाई लाग्छ कि मलाई सबै कुरा थाहा छ, अनि त्यो बिग बबलमा जो व्यक्ति बस्छ नि, त्यो व्यक्तिले प्रोग्रेस गर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ बिकज द्याट स्टेटमेन्ट इज कम्प्लिटली एगेन्स्ट द आइडिया अफ क्युरियोसिटी, राइट? जब तपाईँ क्युरियस हुनुहुन्छ नि, त्यतिखेर यु आस्क क्वेसन अन द मोस्ट सिम्पलेस्ट थिङ्स। मान्छे भन्छ स्टेरियोटाइपलाई क्वेसन हान्ने, नो,
कतिपय stereotypes are the most genius things अनि कतिपय genius things are the most stereotypes out there. क्वेसन हान्ने हो मोस्ट नर्मल कुरामा के जस्तो मोस्ट नर्मल कुरा के हो भन्दाखेरि मैले रिसेन्ट फिगर आउट गरेको एभ्री वान अफ अस वी बिलिभ द्याट वी हेभ टु सर्भाइभ हैन त सुसाइडको एगेन्स्टमा किन कुरा मलाई सुसाइड गर्नुहुन्न किन भन्छन् मान्छेले के मान्छे बाँच्नु त इम्पोर्टेन्ट हो भन्छन् अनि नन अफ द पिपल दे क्वेसन व्हाई इट इज इम्पोर्टेन्ट टु सर्भाइभ अनि आई वाज थिंकिङ इज इट इम्पोर्टेन्ट टु सर्भाइभ कि बाँच्न जरुरी छ त नबाँचिकन मरे कस्तो होला त बाँच्ने र कुन अवस्थामा बाँच्ने कुन अवस्थामा नबाँच्ने अनि द्याट ड्राइभ्स मी आस्किङ द क्वेसन अन द मोस्ट normal assumptions out there. So the first thing is, every people who think I know what to do, what not to do, come on, man. Maybe you gotta take a break and ask yourself, is it true? Have some curiosity. पहिलो कुरा. अनि दोस्रो कुरा, जब तपाईसँग कन्क्लुजन भइसक्छ नि यो काम गर्ने यो काम नगर्ने I mean एउटा भयो क्ल्यारिटी अनि क्ल्यारिटी भइसकेपछि काम नगर्नु एक्सन नलिनुको द रिजन इज मोटिभेसन हैन त बिकज व्हाट इज मोटिभेसन मोटिभेसन इज द रिजन व्हाई यु टेकिङ एक्सन राइट सो तपाईको मोटिभेसन भेरियस फर्म्सको हुन सक्छ धेरै एउटा कारणले तपाईँ मोटिभेसन आउन सक्छ तपाईमा तर द ओन्ली रिजन व्हाई पीपल डजन्ट टेक एक्सन इज बिकज दैट यु डोन्ट ह्याभ द काइन्ड अफ मोटिभेसन व्हिच यु नीड टु ह्याभ नाउ त्यो मोटिभेसन किन छैन त मेबी बिकज यु ह्याभ डिफरेन्ट प्रायोरिटी त्यतिको मोटिभेसन किन छैन त because that thing doesn't really drive you the motivation kina chaina because laziness is or there are some other thing which is driving you more you see so those two would be the major thing that I want to tell on the question that you asked bro okay अहिले हामी केही मान्छेहरुको क्वेशन्सहरु पनि हामी लिने छौं and let's talk about that online course I think मैले कतिपय केटाकेटीहरुले रिभ्यू शेयर गरेको देखेथे सोशल मिडियामा लाइक तपाईको कोर्सको लाइक सर्टिफिकेट्सहरु So I have seen very good reviews of that course. So I want to know exactly तपाईले कस्तो खालको कोर्सेसहरु प्रोवाइड गर्नुहुन्छ र यसले कस्तो खालको मान्छेहरुलाई हेल्प गर्न सक्छ. So let's talk about that. So my life has been generating course and delivering course literally because that's what I have done since a decade. And I have generated tons of courses, tons of unique courses. I'll share you a story of a unique course that we did before like I think 3, 4, 5 years I guess. This course ko naam ke tamayko Gantavya Renovation bhanne थियो के अनि I don't know if there are any of the participants who are listening to this. त्यो Gantavya Renovation को unique concept के थियो कि हामीले न्यू इयर इभ मा र न्यू इयर मा 2 दिन पास गरेका थियौं हैन हाम्रो प्रोग्राम सुरु भयो दिउँसो 4 बजे दिउँसो 4 बजेदेखि अर्को दिन बिहान 6 बजेसम्म नन स्टप ट्रेनिङ एउटै हलमा मान्छे राति सुत्न पनि सुत्दैनन् के किनकि हामीले कुनै पनि रुम लेखेको नगरकोटमा गरेको थियो ओन्ली वान हलमा हामीसँग त्यहाँनिर म्युजिक छ त्यहाँनिर हामीसँग डिस्को लाइट छ हामीसँग डान्स छ व्हाइट बोर्ड छ गोल सेटिङ गराएर छ पेपर्स एभ्रिथिङ हामीहरूको टिम मेम्बर छन् 8-9 जना हामीसँग पार्टिसिपेन्ट्सहरु छन् कति 40 जना जति एन्ड वी आर डुइङ दैट द होल नाइट राति 12 बजे सेलिब्रेसन टक्क त्यहाँनिर डाँडामा गए एभ्रीबडी साउटेड once again come back अनि राति 1 बजे सबजनाको रुवाबासी सेसन people are really crying out किनकि एउटा sadness type of meditation गरा people are really crying out रातिको 4 बजे they are sharing the stories of their childhood days बच्चा बेला के भएको अनि 5 बजे सनराइज हेरौँ भन्न नगरकोटको डाँडामा गए त्यसपछि ओ माय गॉड रातभरि एउटा खाना खाएको भरमा ओ माय गॉड त्यतिको हिनेर बिलान भइकन आए अनि finally we completed the course and I was the only trainer and we had this amazing team but I was the only person who was giving that training. So रातभरि non-stop, it was non-stop 18 hours को training course. And I think it was kind of a record just लाग्छ मलाई हैन हामीले यदि Guinness Book तिर गएको भए it would be a potential record I guess because that was very unique. So that was one of my very happening experience. And we have done plenty of courses like this. This is just one example. There is one different program that we do marathon. That's crazy in itself. तर अहिले lockdown को time I have been doing online courses for sure हैन एकदमै धेरै एग्रेसिभ गरे हैन म एकदमै ग्याप लिएर मात्रै गरिरहेको छु बट द नेक्स्ट कोर्स मेनी पिपल हेभ अलरेडी अप्लाइड अलरेडी पेड मनी द नेक्स्ट कोर्स आई थिंक इट्स गोना लन्च इन लाइक 2 or 3 days tomorrow or day after tomorrow and this course is unique because the name of the course is Jhamzoom Transformation and it's a unique name and it's going to have a unique flavor अनि त्यो कोर्सको कन्टेन्ट भनेको तपाईको it's going to be about तपाईको माइन्ड इमोसन बडी त्यही डोमेनमै रहेर गर्दा छ इट्स गोना बी क्रेजी एन्ड भेरी इन्ट्रेस्टिङ किनकि मैले आफ्नै सोलो कोर्स यो गरिरहेको आई थिंक इट्स आफ्टर 3 months अनि काइन्ड एक्साइटेड अबाउट इट सो त्यहाँबाट केही कोर्सेसहरुको नाम तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ लाइक त्यसले अलिकति आइडिया थाहा पाउन सकिन्छ कि कस्तो खालको मान्छेको लागि चाहिँ दैट वुड बी बेटर इट इज डेफिनेटली फर एभ्रीवन ब्रो इट इज डेफिनेटली फर एभ्रीवन एभ्रीवन तपाई एटलिस्ट अब 6 क्लाससम्म पढेको बच्चा चाहिँ हुनु पर्यो हैन नत्र चाहिँ अब त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङै हुँदैन अझै 6, 7, 8
8-9 सम्म पढेको बच्चा हुनुपर्छ अनि त्यसपछि गइकन इट्स फर एभ्रीवन यु आर 60 डजन्ट म्याटर यु आर 50 डजन्ट म्याटर your young person doesn't matter, it's for everybody from any part of the place. That's going to be interesting. Okay. I mean I make sure कि उहाँले जुन amount pay गर्छन् त्यो भन्दा at least they gotta get at least 5-10 times more अनि they gotta have this new value किनकि त्यति पनि भएन नि त मलाई चित्तै बुझ्दैन literally if I कुनै पनि ठाउँमा म सेमिनार गरिरहेको छु भनेपछि if I do not give more than what I have got that thing is not worth it. मलाई त्यसपछि लाग्दैन. So I make sure कि what I'm giving is more than what I'm getting. Obviously त्यसको भ्याल्यु हैन भ्याल्यु त हुनु पर्यो नि त आफूले गरेको मेहनतको अथवा कुनै पनि चीजको हैन truly okay so त्यो चाहिँ थ्योरेटिकली हुन्छ कि तपाईले आई मीन लाइभ सेसन लाइक जुम बाट अर एनीथिङ कसरी तपाईले दिनुहुन्छ त्यो कोर्सेसहरु चाहिँ लाइक हामीहरु जुमबाट गर्छौं त्यो तपाईको प्रिन्सिपल्स र प्र्याक्टिकलिटी दुवै हामी मिक्स गराएर गर्छौं मतलब त्यो प्र्याक्टिस हुन्छ ग्रुप असेसमेन्ट हुन्छ हाँसो मजाक क्रेजीनेस फन त्यो सबै नाना थरी कामहरु हामीहरु गर्छौं गराउनेहरु पनि गर्छौं अनि त्यो प्रिन्सिपल्सहरु हामीहरु गफ गर्छौं त्यो कुरालाई दिमागमा कन्ट पार्छौं हामी मेडिटेसन गर्छौं हामी योगा गर्छौं फेरि ग्रुप कोचिङ गर्छौं हामीहरु क्वेशन फालेर क्वेशन च्यालेन्ज गर्छौं त्यहाँनिर प्राइज दिन्छौं वी डु अ लट अफ स्टफ एज मच एज वी क्यान अनलाइनमा गर्न मिल्ने ओके यहाँ एकजना सबिनाजीले भन्दै हुनुहुन्छ आई वान्ट टु अप्लाई फर दिस कोर्स ओके तपाईले सौनकजीको प्रोफाइल भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ आई थिंक त्यहाँनिर लिंक होला है सो आई गेस शी क्यान जोइन फ्रम देयर है मलाई थाहा थिएन तपाईसँग इन्टरभ्यूबाट हाम्रो कोर्सको प्रमोसन पनि हुन्छ भनेर ओके हैन मैले देखिरहेको थिएँ अघि भर्खरै कतिजनाको रिभ्यू लाइक सर्टिफिकेटहरु पनि आई गेस तपाईले प्रोवाइड गर्नु भएको थियो मैले देखेको चाहिँ मलाई याद आयो like true तर लास्ट टाइम हामीले जुन गर्यौं हैन लिटरली हुन्छ नि that was my first online course honestly that was amazing लास्ट भएको थियो मलाई हैन त्यो पार्टिसिपेन्टसँग हामी जिग्री भएका थियौं तपाईको के त्यो कोड नेम आउँछ नि एउटा ग्रुपमा कोड नेम आउँछ नि कसैले के भन्छ नि बाहिरको मान्छेले बुझ्छ त्यसो नयाँ कोड नेमहरु निकालेका थिए त्यहाँनिर त्यो एन्डिङ डे चाहिँ यो नसकिने पार्टिसिपेन्ट पनि भइरा थियो मलाई पनि उल्टै भइरा थियो हैन तपाईको कस्तो ब्युटिफुल मोमेन्ट क्रिएट भएको थियो and that was really a special experience for me. My first online course really went amazing and I'm very glad about it. Okay, प्रतीकले हाम्रो कुशलजीले भन्दै हुनुहुन्छ लिंक चाहियो कोर्सको ओके फाइन तपाईले उहाँको प्रोफाइल भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा सौनकजी लाइक अहिले लकडाउन छ अहिले आई हैव सीन स्टुडेन्ट्स एम्प्लोइज बिजनेसम्यानहरु लाइक फ्रस्ट्रेटेड छन् है धेरै जना हैन सो यो कुरालाई त अब हामीले अथवा तपाईले त्यसको सोल्युसन त दिन सक्नुहुन्न बट एटलिस्ट हाउ क्यान वी ओभरकम दैट लेट्स टक अबाउट दैट कसरी चाहिँ ओभरकम गर्न सकिन्छ I think bro पहिलो कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हैन I think there are some principles that we have to understand. First life is never the way we expect it to be. Now let me take it back. Life is not always the way we expect it to be. And I wish we were taught this and I wish we were made to practice these things when we were on our school days. एजुकेसनमा त्यो इन्कर्पोरेट भएको भए हामीलाई कति सजिलो हुन्थ्यो जब ब्रेकअप हुन्थ्यो कति सजिलो हुन्थ्यो जब बिजनेस कति सजिलो हुन्थ्यो लाइफ इज नट द वे वी एक्सपेक्टेड इट राइट जब तपाईले त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट प्र्याक्टिस गरिरहेको भए कस्तो हुन्थ्यो तर के भयो हामीलाई के सिकायो त एजुकेसन सिस्टममा तपाईले एक्जामिनेसन दिनुभयो नसोचेको क्वेशन आयो फेलियर भयो त्यो फेलियरमा टिचरले नराम्रो तरिकाले क्रिटिसाइज गरे के हो पढाइदिनुस् तैले द टीचर शुड हैव सेड यस लाइफ इज रियली अनएक्सपेक्टेड सोचेको यस्तो आउँदैन इट इज टोटली फाइन भन्ने तरिकाले हामीले त्यो फेल हुँदा हाम्रो लागि ताली बजाइदिएको भए सायद अहिले सिनेरियो डिफरेन्ट हुन्थ्यो कि यो कोभिडको टाइममा अनि यो नेपालको मात्र एजुकेसन सिस्टम भनेर थ्रु आउट द वर्ल्ड एजुकेसन इज ब्रुटली क्रिटिसाइज एन्ड that is absolutely lame. पुलिसको सिस्टम इज वर्स्ट इन द वर्ल्ड एजुकेसन सिस्टम इज वर्स्ट इन द वर्ल्ड द टु सिस्टम्स द्याट आर भेरी ब्याड देयर आर अदर सिस्टम्स एज वेल सो तपाईको एउटा बुझ्नुपर्ने त्यो कुरा पहिलो कुरा दोस्रो बुझ्नुपर्ने कुरा भने चाहिँ it is really you who is experiencing it and it is truly your fault. Because tapaiko inner experience is something which you allow to experience in certain way. Now, you isto khalko kura jasma ma expert hoina hai feri, हैन because I have not been taught those things on my education system. I struggle myself at my emotional level, right? But the thing that we know is it is on you. You can make yourself happy right now. So मैले तपाईलाई विचारलाई एकदमै तारिफ गरे 10 मिनेट भने somehow you will be happy. मैले मेरो पुरा गर्दा तपाईलाई brutally criticize गरे somehow you will be angry, furious, right? So I can give any kind of dose to you. मेरो कन्ट्रोलमा तपाईको इमोसन हुन सक्छ तर it is all about how you are taking it, right?
So if you can Okay. change the way you are taking things, your experience will change. So you have to take responsibility of what you are feeling, what you're experiencing. And with practice, slowly and gradually, we start becoming better at it. Okay. Here we have one question again from Anisha. She's asking for what is the evil of all the public relationship? लाइक हुन त धेरै कारणहरू हुन्छ बट लाइक यस्तो कुन चिज छ जसले गर्दाखेरि मान्छे मान्छेमा रिलेसनसिप भनौँ जस्तो पनि टाइपको रिलेसनसिप त्यसको इभिल भनौँ यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ प्राय मान्छेमा चाहिँ हेट पैदा हुने अथवा कुरा नमिल्ने भनौँ न कसैले भनेको कारणले गर्दाखेरि कसैको मुड खराब हुने त्यो इम्प्याक्ट पर्ने क्या Yeah, I think it really goes to that point. Okay? मैले आज I don't know कुनमा मैले सायद त्यो स्टोरीमा मैले जति पनि राखेको थिएँ आज क्वेसन आन्सर त्यसमा सायद सेयर गरेको थिएँ होला. You know, the one major problem is, now I'm not saying that I'm good on it, right? I'm part of the same story. तर अहिले हामी एनालाइज गर्दैछौँ क्या. अहिले I'm not sharing my story. अहिले हामी एनालाइज गर्दैछौँ ह्युमन बिइङ्सहरूको साइकल कस्तो भनेर. Main point is when you only tend to understand yourself and not other things around you. That is the dynamic problem. जब तपाईँ आफूप्रति सिम्प्याथी राख्नुहुन्छ, आफूलाई तपाईँ भिक्टिमाइज गर्नुहुन्छ, आफूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ नभए तापनि अनि तपाईँ अरू कुरालाई आफूबाट सेपरेट गरिदिनुहुन्छ, आफ्नो त्यो सेल्फिसनेसको बाउन्ड्रीमा तपाईँ राखिदिनुहुन्छ. आई एम अन्डरस्ट्यान्डिङ माइसेल्फ बट अदर पिपल आर नट अन्डरस्ट्यान्डिङ मी भर्सेस यु नट अन्डरस्ट्यान्डिङ देम भर्सेस तपाईँ अरूको आँखाबाट हेर्दै हुनुहुन्न इक्वल्स टु तपाईँले एम्प्याथी फिल गर्दै हुनुहुन्न इक्वल्स टु तपाईँ सिम्प्याथी मात्रै आफूलाई दिँदै हुनुहुन्छ. सो वाट डज इट मिन? यु आर ओन्ली ट्राइङ टु मेन्टेन your relationship with yourself, right? You are only giving sympathy to yourself, but you are not really looking at the world from the eye of empathy. Can you think about it? यदि हामी रुखलाई महसुस गर्न सक्ने भएको भए हामी रुखलाई काट्थेनौँ. यदि हामी जनावरलाई महसुस गर्न सक्ने भएको भए हामी जनावरलाई मार्थेनौँ. यदि हामी अर्को व्यक्तिलाई महसुस गर्न सक्ने भएको भए हामीहरू सकेसम्म सायद चित्त दुखाउँथेनौँ होला या उसको तरिकाबाट हेरिकन हामी हेल्प गर्न सक्थ्यौँ होला. You see, so of course the major problem is हाम्रो लाइफको एक्सपिरियन्सेस. आई एम एक्सपिरियन्सिङ माइसेल्फ, यु आर एक्सपिरियन्सिङ योरसेल्फ. अनि त्यो दौरानमा देयर इज वान थिङ द्याट क्यान अलाउ मी टु एक्सपिरियन्स यु. द फर्स्ट थिङ इज स्पिरिचुअलिटी. द सेकेन्ड थिङ इज एम्प्याथी. त्यो माइन्डमा पनि गर्न सक्छ. इफ आई क्यान हेभ एम्प्याथी, आई क्यान फिल यु, आई क्यान एक्सपिरियन्स यु. एन्ड when I can experience you, I can experience your problems. When I can experience your problem, I can understand you. When I can understand you, there is no point of me, somehow hurting you for me to feel good or for me to tell you you're wrong and I'm right always. You see, but fighting is fine. Fighting is fair. Breaking relationship is fine. Breaking relationship is fair, right? But the point is, one of the biggest problem that we have is lacking empathy, more sympathy towards ourselves, lacking empathy and the boundary of selfishness. Okay. अब एउटा नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दा हाम्रो सोसियल मिडिया क्रिएटरहरू है जति पनि कन्टेन्ट क्रिएटरहरू हुनुहुन्छ कतिजना मेरो फलोवर्स लिस्टमा. सो उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दा अब तपाईँ अलरेडी यत्रो लगभग 10 years अगाडिदेखि नै हुनुहुन्छ है त सोसियल मिडिया फिल्डमा. सो जतिजना यो लकडाउन फेजमा पनि धेरैजनालाई स्टार्ट गर्नुभयो होइन. मेबी अगाडिदेखि नै गर्न इच्छा थियो होला, मलाई पनि अगाडिदेखि गर्ने इच्छा थियो बट लकडाउनले सडनली एउटा अपर्च्युनिटी पनि भनौँ न काइन्ड अफ एउटा त्यसले गर्दाखेरि पनि भयो. र मैले जहाँसम्म हेरेको नेपालमा पनि यो लकडाउनमा धेरै कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू एड भयो है. सो क्यान यु टेल समथिङ अबाउट कि नेपालमा अझै हामीलाई कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू चाहिन्छ थोरै भयो र यदि जतिजना पनि छन् है सो उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अथवा कुन तरिकाले चाहिँ ग्रो गरौँ अथवा. I'm not a big fan of social media. Actually, I'm not a big fan of branding actually. Okay. तर संसार त्यो माहौलमा गइरहेको छ of course. And we don't really have an alternative. So that is the way. And of course, it is extremely useful application, no doubt about it. But this is definitely creating a lot of troubles. So content creation like more चाहिँ तपाईको the freedom of expression को आँखाबाट हेर्छु. म कुन आँखाबाट हेर्छु भन्दाखेरि the opportunity which it has given to a lot of people to explore their talent, to bring out their talent. तपाईसँग ट्यालेन्ट भएको अब लुकाउनु पर्ने कारण छैन, लुकाउनु पर्ने ठाउँ छैन, राइट? अब पहिला तपाईँ टेलिभिजनमै जानु पर्थ्यो. इफ यु आर पोटेन्शियल यु हेभ टु गो देयर, यु हेभ टु कन्भिन्स देम. तर अहिले इफ यु आर गुड अबाउट समथिङ, राइट, यु क्यान हेभ योर ओन टेलिभिजन च्यानल.
You can have your own television channel, multiple television channel, Facebook मा, Insta मा, TikTok मा, YouTube मा, right? So you have it के अब तपाईको हातमै दिया छ के. Of course त्यहाँ लिमिटेसन छ. तपाईले कुनै कन्टेन्ट क्रिएट गराउनु भयो भने चाहिँ यो कर्पोरेसनले त्यो कन्टेन्टलाई हटाइदेला. तपाईं ब्यान भइदिनु होला. So complete freedom of expression त पक्कै पनि छैन, because you know corporates are definitely extremely expensive, more expensive than individuals corporates are. So त्यो च्यालेन्जहरु पार्टमा छ. But the potential that we have is the potential to bring out our talent. Again, त्यसमा अर्को च्यालेन्ज के चाहिँ सबै ट्यालेन्टलाई फेरि प्लेटफर्म दिदैन के सोशल मिडियाले. एक्स्ट्रोभर्टलाई बढी प्लेटफर्म दिन्छ के. बुझ्नु भने तपाई कुनै न कुनै रूपमा तपाई कम्युनिकेसन स्किल हुनु पर्यो, कुनै न कुनै रूपमा तपाई एक्सप्रेसन हुनु पर्यो. तपाईको जब इनर एक्सप्रेसन छ नि, इनर एक्सप्रेसनको ट्यालेन्टलाई चाहिँ स्याडोमा गर्छ के सोशल मिडियाले. हैन त पहिला इन्ट्रोभर्ट र एक्स्ट्रोभर्ट इक्वली भ्याल्यु हुन्थ्यो भने अब इन्ट्रोभर्टलाई या तपाईको इन्ट्रोभर्ट त्यो पर्सनालिटी टाइपमा मात्र नि, जो इन्ट्रोभर्टिजममै जो रमाउने खालका व्यक्तिहरु छन् उहाँहरु यदि आफुलाई एक्सप्रेस गर्न चाहन्न भने गाह्रो भइदियो. किनकि सोशल मिडिया भने के हो त, इट इज नट जस्ट about being social, it is about showing yourself to others, right? So त्यसले एउटा च्यालेन्ज के लागि, you can show yourself in front of other people in certain way, in this way, in that way. So there's this competition how you have to show yourself, and you want to show yourself as somebody who is better than them. There is this competition every time, every single second when you're scrolling Facebook, and that has a lot of negative consequences, and it is definitely bad. But again, going to content creators, त्यो कारणले I'm not really big fan of a lot of contents. तर you know, for content creation मा, you know, all I want to tell is तपाई जे बोल्नुहुन्छ नि, जे गर्नुहुन्छ नि, त्यसको कुनै न कुनै रूपमा कन्सिक्वेन्सेस जान्छ. तपाई एउटा ढुङ्गा हो, जुन ढुङ्गा तपाईले पोखरीमा फाल्नु भने त्यहाँनिर छाल आउँछ. कुनै ढुङ्गाले ठुलो छाल ल्याउँछ, कुनै ढुङ्गाले सानो छाल ल्याउँछ. So but somehow you affect. So the question that you have to ask is, what kind of society are you creating? तपाईको कारणले गर्दा कस्तो खालको समाज क्रिएट हुँदैछ? Because if you are somebody and you've got 1 million followers, what does it mean? It means कि तपाईको एउटा दुईटा पोस्टले धेरै जना व्यक्तिको एटलिस्ट कपल अफ आवर्स को लागि हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भइरहेछ. So you have that power. And Spider-Man says ni, and power gives responsibility. So every content creator have got that responsibility. It doesn't mean you are restricted. You've got that freedom. If I was government, I would say you've got freedom. Do anything that you want to do, right? एक दुईवटा moral guidelines छ, त्यसको भित्र गएर तपाई जे जे गर्नुहुन्छ. But it is much better if you understand your human potential, not only the potential of being successful, but the potential of, you know, you are somehow influencing society. त्यो बाहेक त यार भ्यू आउला नआउला, लाइक आउला नआउला, त्यो त पार्ट अफ द प्रोसेस हो नि ब्रो. यो यात्रामा लाग्यो भने त you have to face you may not like this. I think we all are influencer है. हामीले कुनै पनि पोस्ट शेयर गर्दैछौँ, केही न केही गर्दैछौँ, अलिकति कसैको माइन्डमा हामीले इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ. Everybody is doing that. कतिजनाले अब के गरिरहेको देखिन्छ भन्दा ब्याड ह्याबिट्सलाई एज अ फन सो गरेर है, अनि त्यसले अब अरू मान्छेलाई द्याट साउन्ड्स कुल है त उनीहरूलाई हेर्दाखेरि, बट त्यसले पनि एउटा नराम्रो इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ है. जस्तै मुभिजकै कुरा गरौँ, कतिपय सङ्ग्सहरूकै म्युजिक भिडियोसकै कुरा गरौँ है. Of course. तर उहाँहरूको फ्रिडम हो, उहाँहरू गरून् हैन त. अब के गर्नु त, अब गरून्, तर क्रिटिसाइज गर्न पनि पाइयो है. यु डोन्ट लाइक इट, यु क्यान से इट. भितनको गीत तपाईलाई मन पर्यो, ओ म्यान दिस इज नट व्हाट इट इज भन्न पाइयो. तपाईले एउटा बाउन्ड्रीमा राखिन्छ नि त. त्यसपछि तपाईले त भन्नु पनि पाइयो, तपाईले चाहनु भने त्यसलाई ब्लक पनि गर्न पाइयो. तर एउटा क्रिटिसिजम पनि कसरी गर्ने पनि हुन्छ, कस्तो शब्द राखिकन क्रिटिसाइज गर्ने, अब त्यो चाहिँ एउटा गाइडलाइनमा चाहियो के. द्याट इज हाउ आई रियली सी इट. सो क्रिटिसिजमको नि बाउन्ड्री हुनु पर्यो, कन्टेन्ट पनि एक कपल अफ मोरल बाउन्ड्री हुनु पर्यो. त्यसको भित्र तपाईँ जति ड्यान्स गर्नु, जति क्रिएटिभिटी निकाल्नु, जे जे गर्नुहुन्छ तपाईँ बबाल तरिकाले गर्नुहोस् सकेसम्म. तर बुझ्नुहोस् कि वाट एभर यु डु, यु आर क्रिएटिङ एन इम्प्याक्ट. Obviously. हाम्रो यहाँ लालेजीले एकजनाले मेसेज गर्नु भएको छ, आफ्नो ट्यालेन्ट चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने सोध्दै हुनुहुन्छ उहाँले. द बेस्ट वे. The best way is to have the talent. यहाँ सोधिराख्नु भएको छ एकजनाले. हैन, तपाईको ट्यालेन्ट छ भने देखिन्छ. अब ट्यालेन्ट अब दुईटा हुन्छ, एउटा त एकदमै भिजिबल ट्यालेन्ट हुन्छ हैन. भिजिबल ट्यालेन्ट त देखिन्छ नि, कोही गीत राम्रो गाउँछ भने देखिन्छ हैन, ह्यान्डराइटिङ राम्रो छ भने देखिन्छ. भिजिबल ट्यालेन्ट देखिन्छ. बुझ्नु भने अब म बोल्दै मेरो कन्सेप्टहरु म यसरी स्पोन्टेनियस रूपमा निकालेर आउँछु. सो दिस अ न्यू कन्सेप्ट जस्ट केम इन माइ माइन्ड कि हुन्छ नि द भिजिबल कन्सेप्ट एन्ड लाइक फेडेड ट्यालेन्ट. भिजिबल ट्यालेन्ट एन्ड फेडेड ट्यालेन्ट. भिजिबल भने देख्यो, त्यो पनि थाहा नभन्छ तपाईँ मूर्ख हो हैन. अब जुन फेडेड ट्यालेन्ट छ नि, अलिकति माइती तपाईको माटो लागेको छ भने त्यो कसरी चिन्ने भन्ने गाह्रो हो नि त. त्यसलाई अब ट्यालेन्ट भन्ने किन भन्ने कुरा हो. बुझ्नु भने त्यसलाई तपाईको पोटेन्शियल भनौँ, किनकि त्यो तिखारी सकेको छैन, त्यो लुकेको छ, त्यसलाई कसरी थाहा पाउनु.
हैन सो त्यो किनकि युजमा छ भने त्यो त क्रिएटिभ भयो युजमा छैन भने त्यो पोटेन्शियल भयो नि त नि हैन सो त्यो जुन पोटेन्शियल त्यो पोटेन्शियल चिन्नको लागि अब तपाईले आफ्नो कुराहरु चिन्नु पर्यो के चिन्नुस् कि तपाई कस्तो खालको मान्छे हो कसरी चिन्ने हावर्ड गार्डनर नामको मोस्ट प्रोबेबली ही इज प्रोफेसर फ्रम हार्वर्ड उहाँले त्यो 8वटा मल्टिपल इन्टेलिजेन्सको थ्योरी जुन निकाल्नु भएको छ 8वटा इन्टेलिजेन्स उहाँले भन्नु भएको छ त्यो क्वेशनर तपाईले फिल गर्नु भयो भने तपाई पत्ता लगाउनु छ कि तपाईको इन्टेलिजेन्स कुन हो त तपाईको लिंग्विस्टिक इन्टेलिजेन्स हो कि तपाईको म्युजिकल इन्टेलिजेन्स हो कि तपाईको साइन्सतिर बायोलोजीतिर तपाई इन्टेलिजेन्स हो कि तपाईको म्याथमेटिकल इन्टेलिजेन्स कतातिर हो त तपाईको त्यो फिल अप गरिकन तपाई थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईको कतातिर अलिकति क्षमता छ है दैट्स वन थिङ दैट यु गोट फाइन्ड आउट अर्को डिफरेन्ट पर्सनालिटी टेस्टहरु हुन्छ गुगलहरुमा हैन त्यहाँ गएर पत्ता लगाउने तपाई कस्तो खालको पर्सनालिटी हो एक्स्ट्रोभर्ट हो इन्ट्रोभर्ट हो यो हो त्यो अनेकौं किसिमको पर्सनालिटी टेस्टको प्यारामिटर्स हुन्छ तपाई कस्तो खालको त्यो तपाईले पत्ता लगाउने हैन सो तपाईको इन्ट्रेस्ट अनि तपाईको इन्टेलिजेन्सहरु अलिकति तपाईले पत्ता लगाउनु भयो भने तपाईलाई अनि अलिअलि थाहा हुन थाल्छ कि तपाई कतातिर जाने खालको व्यक्ति होला भनेर हैन तपाई कस्तो खालकोमा तपाई क्षमता हुन सक्छ सो पोटेन्शियलमा पनि दुईटा हुन्छ एउटा भनेको तपाईमा भएको पोटेन्शियल अर्को तपाईले क्रिएट गर्न सक्ने भएको पोटेन्शियल राइट जस्तो आई डोन्ट नो फुटबल बट इफ आई प्र्याक्टिस फर 30 days मेबी आई क्यान लर्न इट म कम्पिट गर्न नसक्ला इन्टरनेशनल कम्युनिटीमा बट मेबी आई क्यान लर्न इट सो आई हेभ द पोटेन्शियल अफ लर्निङ न्यू थिङ्स versus there are some potential जुन कुरा म डाइभ गरे भने बल्ल थाहा पाउँछु के जस्तो म स्विमिङ पुलमा जब फर्स्ट टाइम म स्विम गर्न सके on my first day I was able to swim so I was like okay I had that potential but till now I thought I would not be able to do it right so एउटा पोटेन्शियल जुन छ जुन तपाईले रियलाइज गर्नु भएको छ you got to experience it अर्को हुन्छ जुन चाहिँ everybody have it like the potential of learning the potential of creating something that potential we have so अहिले मैले टन्ने कुराहरु भने यो सबै कुरालाई हामीले रिफ्लेक्ट गरे भने चाहिँ maybe we can somehow realize more about ourselves यो अनि एउटा बुक पनि पढेको थिएँ मैले लाइक कनेक्टिङ द डट्स भन्ने खालको कहिले काहीँ ट्राइङ डिफरेन्ट थिङ्सले पनि थाहा पाइन्छ लाइक आफूभित्र लुकेको कला चाहिँ छ हजुर अनि अघिदेखि यहाँ एउटा क्वेसन चाहिँ धेरैजनाको रिपिट भइरहेको छ क्या त्यो आज कुनै हाम्रो भायोलेन्स भएको थियो यो मचिन्द्रनाथ जात्रादेखि लिएर सो डु यु नो समथिङ अबाउट द्याट Yeah, I just heard about it. So, हाम्रो एउटा भिडियो अब हाम्रो यो सकिसकेपछि त्यसको केही छिनपछि I'm going to upload the video on Facebook. But still we can ओके त्यहाँ यहाँ कतिजनाले भन्नुहुन्छ सौनक दादा भनिदिनु पर्यो आजको यसको बारेमा व्हाट आर योर भ्यूज भनेर यहाँ धेरैजनाले क्वेसन गरिराख्नु भएको थियो अब के भन्ने त्यो अब तपाईको हुन्छ नि अब कुन साइडबाट हेर्ने कुन चाहिँ कुरालाई बढी प्रायोरिटी राख्ने भन्ने हो पहिलेदेखि गरिरहेको प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भन्ने मान्यता पनि एक किसिमले ठिक हो अब तर अवस्था चेन्ज भइसकेपछि अवस्था परिवर्तन भएको अवस्थाको हिसाबले आफूलाई पनि मोडिफाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अझै बढी ठिक हो हैन त जस्तो कोभिडको बेला अलि अवेर हुनु त्यो कुरा अझै बढी ठिक हो तर फेरि के कुरा पनि ठिक हो कि लामो समय लकडाउन भइसक्यो सबैजना वाक्क भइसके अब दे अलरेडी वान बर्स्ट आउट र कुनै न कुनै रूपमा भोल्कानो इरप्ट हुन्छ त्यो कुरा अझै झन् बढी सही हो हैन त सो यो सबै कुराको रियाक्सन को रूपमा त्यो इभेन्ट आएको अब त्यसमा जुन त्यो इन्सिडेन्ट्स भयो सायद अलिकति पनिशमेन्टहरु भयो त्यसमा अब हाम्रो गभर्नमेन्टको स्पेशली पुलिसको तरिकाहरु त त्यो त मलाई त ठीक लाग्दैन आई सिम्पली हेट इट दैट इज भेरी ब्याड अनि that has to be improved किनकि मैले आफै पुलिसलाई ट्रेनिङ पनि दिएको छु हैन नेपाल प्रहरीलाई मैले तालिम पनि दिएको छु अनि lot of skills are to be taught lot of skills are to be given उहाँहरुलाई लट्ठी चलाउने स्किल दिन त्यति आवश्यक छैन जस्तो मलाई लाग्छ कम्युनिकेसन स्किल सिकाउनु बढी जरुरी छ किनकि त्यो पिट्ने जमाना गयो के अब बुझ्नुभयो नि अब मान्छेलाई सम्झाउने मान्छेलाई गाइड दिने अनि मान्नु भएन भने समातेर राख्ने टाइम आयो के त्यो लट्ठीको आवश्यकै छैन नि यार पहिला स्कुलमा पिटे जस्तो हो र अब टाइम चेन्ज भइसक्यो अब इट्स नट निडेड के सो त्यो त्यहाँ त ठुलो ग्याप छ गभर्नमेन्टको रियाक्सनमा त ठुलो ग्याप छ किनकि अब हाम्रो धेरै पोलिटिशियन्सहरु ठ्याक्कै संसार कस्तो भइसक्यो ह्युमन डेभलपमेन्टमा के पर्छ ह्युमन साइकोलोजीमा के पर्छ त्यो सबै कुराहरुमा त्यति ओरिएन्टेड छैनन् भए तापनि त्यो कुरालाई उहाँहरु लागू गर्न चाहन्छन् सो ठुलो विकनेस त्यहाँनिर छ अब जुन भयो त्यो क्राउडबाट जुन पनिशमेन्ट पाए नि हाम्रो प्रहरी सहकर्मीहरुले सायद के पिटपाट भएको त्यहाँनिर देखेको छ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन यसमा चाहिँ मैले भिडियो बनाएको छु फेसबुकमा आउँदैछ त्यो भिडियो के सम्बन्धी हो भन्दाखेरि तपाईको इन्डिभिजुअली सोच्ने तरिका र ग्रुपले सोच्ने तरिका फरक हुन्छ इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट टु नोटिस तपाई सोच्नुहोस् तपाई एक्लै बस्दा कस्तो हुन्छ र तपाईको ग्याङमा भागेर तपाई कस्तो हुन्छ के ग्याङमा भएला तपाई बेग्लै मान्छे हो एक्लै भएला बेग्लै किनकि क्राउडको साइकोलोजी बेग्लै हुन्छ पहिला त्यो हाम्रो नवराज विकले पहिला ढुङ्गा खाइ मारिए नि त्यो एकजनाले गरे त्यो ग्रुप भएको कारणले गर्दा ग्रुप डेभिल भएको के जब ग्रुप आइसक्छ नि ग्रुपको ब्रेन डिफरेन्ट तरिकाले काम गर्छ तपाईको इन्डिभिजुअलको तरिकाले काम गर्दैन ग्रुप साइको हुन्छ के ग्रुप भेडा हुन्छ के ग्रुप इगोइस्टिक हुन्छ ग्रुप जिद्दी हुन्छ ग्रुप इमोसनल हुन्छ बुझ्नु त्यो ग्रुपको साइकोलोजी हो के त्यो
बुद्धिमान पिएचडी गरेका व्यक्तिको पनि ग्रुपमा आयो भने ग्रुपले जे पनि गर्न सक्छ, बुझ्नुभयो नि? ग्रुपको त्यो हुन्छ पोटेन्सियल। त्यो ग्रुपले तपाईँको म्याजिक पनि क्रिएट गर्न सक्छ र ग्रुपले डिजास्टर पनि ल्याउन सक्छ। सो त्यो इन्डिभिजुअलको फल्ट भन्दा पनि तपाईँको त्यो ग्रुप आएर ग्रुपले गरेको तनाव हो क्या त्यहाँनिर भएको, त्यो पिटपाट भएको। सो यहाँनिर 3-4वटा पर्सपेक्टिभबाट के लाउनु पर्छ, एउटै यो भन्नुभन्दा पनि भन्ने मेरो धारणा चाहिँ। एक्ज्याक्टली, त्यो ग्रुप देखेरै आफूलाई घरमा बसेर हेर्दाखेरि कस्तो खालको मान्छेहरू रहेछ जस्तो फिल भएको, तर त्यहाँ खासमा कुरा चाहिँ ग्रुपको रहेछ होइन? एक्ज्याक्टली। अनि त्यो ग्रुपमा पनि कोही व्यक्ति त थियो होला नि त रोक्न खोज्ने, र तपाईँको जेनरल ग्रुप साइकोलोजी त्यसले तपाईँको भित्र भएको एभिलनेस पनि देखाउँछ है, त्यो इभिल पार्ट पनि देखाउँछ कि पहिला टोलमा जब चोर आउँथे, टोलले यति नराम्ररी कुट्थ्यो यार, यति नराम्ररी कुट्थ्यो यार। मलाई याद छ पहिला हामीहरू रेन्टमा बस्थे, बानेश्वरमा बस्थे, ओ माई गड जुन चाहिँ तरिकाले त्यो एउटा चोरलाई कुटेको थिए। म बच्चा थिएँ, क्लास 6 मा थिएँ, हुन्छ नि, अब कसरी रोक्नु खोज्नु, पुरै टोल आइरहेछ, म आफू रुइरहेको छु, के गरौँ कसो गरौँ थाहा छैन होइन। क्लास 6 को फुच्चे म, यत्रो ज्याक मान्छेहरू ढुङ्गाले हाना छन्, यो गरेका छन्, खुन निकालेका छन्, पछारेका छन्। अनि त्यसबाट के पनि देखिन्छ कि नट एभ्री पिपल वान डु इट, राइट? कोही व्यक्ति एग्रेसिभ भएर त्यहाँनिर कुटिरहेका छन्, घरको रिस निकालिरहेका छन्, कोही व्यक्ति त्यो मौकामा किन पो पिटिरहेका छन्, कोही व्यक्ति रोक्न खोजिरहेका छन्, कोही व्यक्ति आउटकास्ट भइरहेछ। सो तपाईँको ग्रुपमा के पनि हुन्छ कि डिफ्रेन्ट मान्छेले आफ्नो नेचरको हिसाबले डिफ्रेन्ट आफ्नो ट्रेड पनि देखाउँछ कि। कोही लिडर बन्छ, कोही हेर्ने मान्छे बन्छ, कोही तपाईँको भित्र गएर एक्टिभिजम गर्ने मान्छे बन्छ, कोही एग्रेसिभ मान्छे बन्छ, बुझ्नुभयो नि? जब हामीहरू आफ्नो ट्रेनिङ गराउँछौँ, स्पेसली आफ्नो ट्रेनिङ सेन्टरमा जब हामीहरू ट्रेनिङ गराउँछौँ, अनेकौँ टिम एक्टिभिटी गराउँछौँ, टिम बिल्डिङ एक्टिभिटी गराउँछौँ, अनि त्यसमा मान्छेले रियलाइज गर्छन् कि गेम खेलिसकेपछि रिफ्लेक्सन गर्दा तपाईँ कस्तो खालको व्यक्ति हो त भने चाहिँ एकजना मान्छे पुरा बाटो न बाटो थियो, अर्को मान्छे पुरा अब्जर्भ मात्रै गरिरहेको थियो, केही नबोल्ने, त्यो पनि हेल्प गरेर हो। अब्जर्भिङ इज द वे समबडी इज हेल्प। कोही व्यक्ति पुरा एक्टिभ थियो, कोही व्यक्ति चाहिँ भाड्न खोजिरहेको थियो, कोही व्यक्ति एटेन्सन सिकर थियो, बुझ्नुभयो नि? त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट डाइनामिक्स त्यहाँनिर देख्छ, जसबाट पनि तपाईँ केलाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँ कस्तो खालको डाइनामिक्सको मान्छे हो कि। अनि आई केम अप विथ दिस रियलाइजेसन व्हेन आई वाज इन ब्रिटेन, लन्डन ट्रेनिङ लिन गएको थिएँ म त्यहाँनिर लिनको लागि, लिडरसिप ट्रेनिङ लिन। अनि देयर वाज लाइक अमेजिङ एक्टिभिटिज, अनि आई वाज एबल टु फिगर आउट व्हाट काइन्ड अफ पर्सन आई एम, राइट? सो अन्डरस्ट्यान्डिङ योर सेल्फ इज अ कन्सिस्टेन्ट बेसिस। अनि ग्रुपमा पनि तपाईँको इन्डिभिजुअल नेचर पनि निक्लिन्छ, तर त्यो ग्रुपको एउटा माइन्ड पनि चलिरहेको हुन्छ कि त्यतिखेर। ओके, जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभयो आई वाज इन ब्रिटेन एन्ड आई क्यान सी तपाईँको करियरमा प्यारेन्ट्सको सपोर्टको पनि अलिकति रोल रहेको जस्तो लाग्यो। तपाईँलाई के लाग्छ, कसैले जब केही डिफ्रेन्ट गर्न खोज्छ त्यहाँ प्यारेन्ट्सको सपोर्टको जरुरत छ, अर तपाईँको लाइफमा चाहिँ कस्तो थियो प्यारेन्ट्सको सपोर्ट तपाईँले स्टार्ट गर्दाखेरि? अब यहाँनिर तपाईँ दुईवटा क्वेसन आएको छ ब्रो यहाँनिर है। सो पहिलो क्वेसनमा पेरेन्ट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी कस्तो खालको सोसाइटीमा बस्छौँ भन्ने कुरा नि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तो तपाईँ युएसतिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ पेरेन्ट्सको कारण गर्दा इन्डिभिजुअलको फ्रिडम त्यति रेस्ट्रिक्ट नहुने सम्भावना हुन्छ। भयो भने तपाईँको 18-19 वर्षमा त्यसपछि आई वान्ट टु स्टे अलोन अन माई ओन भन्दै आफै जान्छन्, आफै कमाउँछन्, आफै घर लिएर बसिन्छन्। अब पेरेन्ट्सको त्यति इन्फ्लुएन्स नहुने भयो त्यहाँनिर, अनि दे आर ह्याप्पी द्याट वे। अब हामी त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ होइन त, जस्तो बिहे हुन्छ भनेर फिमेलहरू रेडी त्यसबाट मैले पर बस्छु भनेर, तर केटाहरू कल्पना गर्न पनि धेरैजना फ्यामिलीमा केटाहरूलाई गाह्रो हुन्छ। यहाँको हाम्रो त्यो डाइनामिक्स हो। सो हाम्रो डाइनामिक्समा अझै इन्डियामा बढी, बुझ्नुभयो नि, फ्यामिलीको कारणले गर्दा तपाईँको लाइफको डिरेक्सन सेट हुने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ। कति कुरामा डराउने, कस्तो खालको फ्रिडम राख्ने, कस्तो गर्ने कस्तो नगर्ने। अब अझै स्पेस हुँदा फिमेललाई झन् बढी गाह्रो हुन्छ, अझै रेस्ट्रिक्टेड हुन्छ उहाँहरूको लागि। अझै तपाईँको मुस्लिम कम्युनिटीमा अझै बढी उहाँहरूको लागि रेस्ट्रिक्टेड हुन्छ होइन। सो इट इज रियली सोसाइटीमा भर पर्ने कुरा हो होइन। सो मेरो केसमा चाहिँ आई हेभ बिकम भेरी लकी अन द्याट पार्ट लिटरली, बिकज माई पेरेन्ट्स बिकम सो हम्बल, so much loving, caring. त सबै पेरेन्ट्स हुन्छन् नै होइन, बट they have given priority to the way I look at things to a great extent, especially मेरो big decisions मा के साना कुरामा त कचकच गर्ने नै हो होइन, मम्मीले कचकच गर्ने नै हो, खाना खाऊ, यो गर, बाहिर नजाऊ, बाहिर नबस, lot of regulations which I would not really like to follow. तर तपाईँको बिग डिसिजनमा चाहिँ दे गिभ मी चान्स के कुन सब्जेक्ट पढ्ने, मैले कुन चाहिँ करियर रोज्ने, म कतिखेर बिहे गर्ने, मैले कोसँग बिहे गर्ने, अनि म कहाँ जाने, के गर्ने, त्यो लाइफको इम्पोर्टेन्ट डिसिजन्समा चाहिँ दे हेभ अलवेज सपोर्टेड. They give feedback. That is responsibility of parents. They give feedback. They give harsh feedback as well. That is part of them. But after some time, they allowed it. Okay? And which has been a beautiful process of parenting. And I learned a lot of things by looking at them about how should somebody really be a good, proper parent. So that has been one of the things which has really been on my back and supported me. Okay.
So your political conditions त मलाई जहाँसम्म लाग्छ it's not actually in our hand, but हामीले इन्डिभिजुअल है एज एन इन्डिभिजुअल हामीले आफूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ. त्यो तपाईँलाई अब वर्ल्डको कुरा नगरौँ, नेपालको मात्र कुरा गर्ने हो भने चाहिँ what do you think this is the one thing or this is the one behavior that one should change, or हामी इन्डिभिजुअलले चाहिँ यो कुरा चेन्ज गर्यो भने I think we can enhance our life. What is that one thing? Okay, so your question is, what is that one thing that we're going to enhance? That हाम्रो कन्ट्रीको मात्र कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हैन, नेपालको मान्छेहरूले के चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ. Okay, wait, and there are multiple questions. So नेपालको मान्छेहरूले आफूमा के चेन्ज गर्नुपर्ने छ नेपालमा राम्रो गर्नको लागि कि एज अ सेल्फ राम्रो गर्नको लागि? Let's be very specific. As a self राम्रो गर्नको लागि. Okay, so let's reach the conclusion. नेपालमा we're talking about Nepalese, right? तपाईको ग्लोबल ब्रेकले हुन्छ नेपाल. So नेपालीहरूले नेपालमा आफूलाई बिल्ड गर्नलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? That's the question. Are you sure, or you can change your question? हैन, एक्ज्याक्टली मैले के भन्न खोजेको भन्दा नेपालीहरूले अब नेपालमा केही गर्नको लागि चाहिँ हैन, जस्ट कामको कुरा छोड्दिउँ, नेपाल जहाँ पनि गरोस् त्यो उनीहरूको आफ्नो कुरा हो, बट एज एन इन्डिभिजुअल मैले भन्न खोजेको आफूलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नको लागि. Yeah, we gotta go beyond what our education system is teaching us, man. That's a big tragedy. के तपाईँ त्यही सिक्दै हुनुहुन्छ जुन सिकाउँदैछन् अनि तपाईँलाई लाग्दैछ इट्स लाइक तपाईँ त्यो रेसमा दौड्दै हुनुहुन्छ हैन. हाम्रो एजुकेसन सिस्टम भने तपाईँ त्यो रेसमा दौड्दै हुनुहुन्छ जुन रेसले तपाईँलाई कहीँ पनि पुगाउन तपाईँको टाइम वेस्ट गर्छ के, बुझ्नु नि. तर बेला बेलामा त्यो रेसमा चाहिँ वरिपरि मान्छे के ताली बजाउने, ओ जोरले दौड्यो ए यो ढिलो दौड्यो, त्यो को हो? पेरेन्ट्स हो, त्यो को हाम्रो साथीहरू, त्यो हाम्रो टिचर्सहरू, त्यो मिडिया हो. ए जोरले दौड, अनि त्यसले गर्दा तपाईँ दौड्नुहुन्छ अनि बेला बेलामा तपाईँ छिट्टो दौड्नु तपाईँलाई पित्तलको ट्रफी पाउनुहुन्छ कि, तपाईँलाई सुनको होइन पित्तलको ट्रफी पाउनुहुन्छ. ए पित्तलको ट्रफी अनि तपाईँ पित्तलको ट्रफी कलेक्ट गर्नुहुन्छ हुन्छ नि. ए यसले त ट्रफी पाएँ, मैले त पाएन, म त पाउनै सक्दैन भने चाहिँ म जिन्दगीको हरेक रेसमा म पछाडि पर्छु, कुनै पनि रेसमा म सक्दिनँ. पछाडिकोले त्यो सोचिरहेछ, अगाडिको के सोचिरहेछ, म यो रेसमा जितिरहेछु, म जीवनको हरेक रेसमा म जित्छु भन्ने सोचिरहेछ के. गयो रेस टक्क सक्यो होइन. रेस सकिसकेपछि अब सबले ताली बजाए, यताउता बनाए, अब त्यो पित्तलको ट्रफी लग्दा त्यसको त भ्याल्यु छैन, बुझ्नु हो नि. अब नयाँ रेस कोर्स आयो तपाईँको लाइफको, जसको नाम हो करियर, जसको नाम हो तपाईँको रिलेसनसिप, जसको नाम हो तपाईँको इमोसनल ब्यालेन्स, जसको नाम हो तपाईँको एम्बिसन, जसको नाम हो तपाईँको बिजनेस. त्यहाँ त दौड्दाखेरि त्यहाँ त बेग्लै खालको बाटो छ यार. पहिला त यस्तो बाटोमा दौडिया थियो, बुझ्नु नि. म अब यहाँ मेटाफोर हो है यो चाहिँ. तपाईँ पहिला जुन बाटोमा दौड्नु तपाईँले सोच्नुभयो यस्तै बाटो हुन्छ जीवनको, म त पहिलाको बाटोमा जितेर आऊ, म सबै बाटोमा जित्छु भन्ने म सोचेर आएको. तर यहाँ त बाटै डिफ्रेन्ट छ, या त उकालो चढ्नु पर्ने रे या त ओह्रालो जानु पर्ने रे, बुझ्नु नि. मतलब पहिलाको तयारी र रियल लाइफ ह्यापन टु बी कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट, बुझ्नु नि. दे आर नट. पहिला हामीलाई भन्यो कि इट्स फर फ्युचर, तर फ्युचरमा आएर थाहा भयो कि कम अन म्यान, द्याट वाज डिफ्रेन्ट, दिस इज डिफ्रेन्ट होइन. तपाईँलाई बन्दुक दियो अनि तपाईँ लडाइँ गर्न जानुभयो पानीसँग, अब पानीलाई बन्दुकले हानेर के हुन्छ यार, बुझ्नु नि. इट ह्यापन टु बी समथिङ लाइक द्याट. अनि तपाईँको जुन पित्तल छ त्यो पित्तल पनि काम लागेन, सुनको सोच्नु भएको थियो त्यो पित्तल पनि काम लागेन. अब तपाईँले अब नयाँ ठाउँमा जो टप भएको थियो नि, टपर भएको थियो, उनलाई अब गाह्रो भयो, किनकि सोचाइ के थियो, म त जित्छु जीवनमा. यहाँ आएर थाहा भयो बाटो बेग्लै छ अनि द पर्सन क्यानट विन, अर द पोसिबिलिटी इज लेस द्याट द पर्सन क्यान विन. जो लास्टमा थियो उसको चाहिँ दिमागमा म त फेलियर हुँ भन्ने छ होइन. त्यो बिलिफ सिस्टमको कारणले गर्दा नयाँ बाटोमा पनि वो दौड्न सक्दैन, म त फेलियर हुँ. सो द्याट इज द काइन्ड अफ एजुकेसन सिस्टम विच वी ह्याभ, राइट. बट द प्रब्लम इज हामी त्यसमै दौड्दैछौँ. सो द थिङ द्याट वी ह्याभ टु डु इज, तपाईँ टिकटकमा मान्छेको भिडियोहरू हेर्नुहोस्, भन्नाले त्यो नाचेको भिडियो होइन कि, कस्तो खालको कुरा हाम्रो न्युज फन्टमा हुन्छ, कस्तो खालको कुराले चर्चा पाउँछ, अनि त्यो चर्चा पाएको कुरामा कस्तो किसिमको कमेन्टहरू हुन्छ हेर्नुहोस्. त्यसले देखाइदिइहाल्छ हामीहरूको बौद्धिकता कस्तो छ, हामीहरूको स्ट्याटस कस्तो छ, तपाईँको माइन्डको स्ट्याटस कस्तो छ, हामीले कुन चाहिँ कुरालाई प्रायोरिटी दिन्छौँ देख्छ. त्यो कहाँबाट आयो त? तपाईँको पारिवारिक अवस्था जस्तो थियो, तपाईँको स्कुलबाट तपाईँलाई जस्तो कुरा सिकायो त्यो सबै कुराबाट आयो त. भनेपछि कति नाजुक अवस्था छ त. त्यसले गर्दा बुद्धि उपयोग गर्ने हो भने drop the idea of I want to learn from my education system, I want to prepare for examination, and start asking yourself what the hell is needed for you to upgrade yourself, and then learn those things. Skills, knowledge, attitude, wisdom, books, YouTube, internship, volunteering, social leadership, creativity, business, anything else, spirituality, meditation, yoga, fitness, all those things, man. Do any of those things beyond education system and upgrade yourself consistently. संसार कहाँ पुगिसक्यो यार. हामीहरू महात्मा गान्धी यहाँ पढ्नु भयो, द फादर अफ कम्प्युटर चार्ल्स बेबेज, वाल्मिकीले रामायण लेख्नु भयो.
where do I use that? Exactly. You know, so focus more than what your education system is giving you. Don't be stupid asshole anymore, man. Literally, you know. Emotionally because I see people fucked up because of that thing, man. You cannot simply be on it. Doesn't mean if any misunderstanding wala. Medical science पढ्दै हुनुहुन्छ भने MBBS कटाउनु पर्यो. तपाईं CA पढ्दै हुनुहुन्छ भने CA कटाउनु पर्यो किनकि त्यो सर्टिफिकेसन को हाई भ्यालु भएको सब्जेक्ट हो. तर तपाईं इन्जिनियरिङ नपढ्नुस् but you can be a computer hacker. The kind of hacker जसलाई NASA ले हायर गर्छ, the kind of hacker जसलाई Google ले हायर गर्छ, you can have it. तपाईं बिजनेस नपढिकन you can do amazing in business. Exactly. You see, so focus on what is going to add value in your life. Learning, curiosity, involvement, engagement, broadening your mind. A lot of those things comes. Get this, Vincent. भनेपछि यहाँ रोल अनलर्नको पनि आउँछ हैन कतिपय कुराहरु हामीले धेरै अनलर्न पनि गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्यो. Yeah, Bisal rocks, man. So, guys, every one of you who are listening, we have 51 people out there. So, Bisal has a YouTube channel, and he also uploads video on Instagram, I guess. And he is making critical khalko videos, so you can go and check out. Bisal ko wavelength तपाईसँग मिल्छ कि उहाँको कुराहरु तपाईलाई सान्दर्भिक हुन्छ कि तपाईको इन्टेलेक्टको लागि सोच्छ भनेपछि please go and check out. I mean, we have like young people who are like coming up with their own creative flavor and trying to contribute, trying to share, trying to help people to think from multiple perspectives. That is what content creators are doing, right? So, you can check out. He's not really a stand-up comedian. He's not really talking things which only gives you entertainment. He is talking things that can somehow help you to broaden your perspective. So, go out there, check out if that somehow resonates with you. You never know. So, it's Intellect Nepal, I guess, right, Bisal? Intellectual Nepali. Yeah, nice. Nice name. Yes, Bisal, continue. Okay, so I was telling unknown गर्नुपर्ने छ धेरै कुराहरु लाइक हाम्रो जुन जति पनि डिसबिलिफ भनौं धेरै कुराहरु यस्तो छ जुन आई थिंक each and every time हामीले लर्न गर्नु भन्दा पनि कतिपय कुराहरु अनलर्न चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ. एक्ज्याक्टली. Very difficult, bro. Unlearning is very difficult. गाह्रो छ. Really. राम्रै गाह्रो छ bro. कुनै कुरामा प्र्याक्टिस हुन थाल्यो भने त इट बिकम्स इजी फर यु. जस्तो हाई गर्न इजी छ, रिसाउन इजी छ, स्याड हुन इजी छ किनकि द्याट्स पार्ट अफ प्र्याक्टिस. जो व्यक्ति 10 वर्ष स्याड भएको छ उलाई गाह्रो हुन्छ के स्याड हुन. द्याट्स नट पार्ट अफ प्र्याक्टिस. सो तपाईको अनलर्निङ इज अ डिफिकल्ट थिङ. मैले पनि ट्राई गरे. इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट म्यान. इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर मी. जस्ट रिसेन्टली मेरो वाइफले मलाई च्यालेन्ज दिनुभयो. तपाईँ अब राइट ह्यान्डले खाना खानुहुन्छ, अब तपाईँ लेफ्ट ह्यान्डले खाना खानुहोस् भनेर च्यालेन्ज दिनुभयो कि उहाँले. वेट अ सेकेन्ड ल, व्हाट्स ह्यापनिङ. So okay. I'll have to get my internet and I'll come back. Yeah, hamro kot time magise bro. Oh, glad. Yeah, so what were we talking about? Sorry for the interruption, but we still have the same amount of people up here. That's wonderful. You were talking about learning and about your wife. I think wale ke papa lai. Yeah, yes, I got it. So wale malai ke task dinu bhanda ke you got to somehow activate one different part of your brain jun tapaiko bha chaina. There is one side of you which is not really activated. Ani त्यसले गर्दा you think very differently. त्यसले गर्दा कति कुराहरु ठ्याक्क तपाईले त्यो एक्सप्लेन गरेको कुरा बुझ्न अति नै गाह्रो हुन्छ. त्यो तरिकाले हामीहरु सोच्दैन बट तपाईको अर्को पार्टलाई ल्याउन जरुरी छ. त्यो भने तपाईले त्यो अर्को पार्ट बुझ्नुहुन्छ भनौं. अनि for that she asked me to do this practice of eating with my left hand. पहिलो. दोस्रो she asked me to not drink water when I'm eating food. अनि यो दुईटा बानी मेरो लागि लास्ट गाह्रो किन थियो कि किनकि राइटबाट लेफ्टमा जानु त अफ कोर्स भेरी भेरी टफ. तपाईको पुरै जीवनभरिको लर्निङ भन्दा एगेस्टमा तपाईँ जानु पर्यो. तर त्यो जुन पानी खानु थियो नि मलाई पानी लास्ट मिनट खाना खाँदा लाग्थ्यो के. अनि आई थिंक द टेस्टिएस्ट थिङ इन द वर्ल्ड इज वाटर. जब मलाई मान्छेले व्हाट डु यु लाइक द मोस्ट, आई लभ वाटर. पिपल लभ इट बट आई लभ इट द मोस्ट. कुनै खाना त्यति मिठो लाग्दैन मलाई पानी. अनि आई लभ ड्रिङ्किङ वाटर. अनि मलाई अति मजा आउँथ्यो खाना खाने बेला के. म खाना खान्थेँ होइन अनि पानी पिन्थेँ. अनि मान्छेले भन्थ्यो कि म जहाँ पनि भने कस्तो मिठो भनेर म भन्थेँ होइन. अनि उहाँहरू सोध्नुहुन्थ्यो कि ए हो त्यस्तो मिठो, खाना एकदम मिठो लाग्यो, खाना होइन पानी भन्थेँ कि. त्यसपछि मलाई यस्तो मिठो लाग्थ्यो कि जहिले पनि खाना खाएर पानी. सो इट वाज लाइक द हुन्छ नि, इट वाज द च्यालेन्ज अन विच आई ह्याड टु ड्रप द टेस्टिएस्ट थिङ अफ माई लाइफ. अब त्यसको लागि गाह्रो के हो, मैले सुरु गरेँ होइन. सुरु गरेको
खाना खानु भन्दाखेरि आफै ग्लासमा हात जाने, आफै पानी भर्ने, आफैमा आएर राख्ने, आफै पानी पिन यहाँ लाग्ने, अनि मलाई याद आउने कि ए म त पानी पिनु छैन। बुझ्नु नि, इट ह्यापन फर अलमोस्ट 10-15 days, आफै अटोमेटिक पानी भरिहाल्ने आइहाल्ने अनि बल्ल याद आउने कि। सो तपाईँको त्यस्तो लेभलसम्म अटो पाइलट मोडमा तपाईँ हिँड्नु हुँदो रहेछ कि तपाईँको बानी भइसकेपछि। म त्यतिखेर रियलाइज गरेँ यो ह्याबिटलाई छोड्न कति गाह्रो कुरा हो। अनि लेफ्ट ह्यान्डले खाना त अफकोर्स याद, सुरुमा राइट ह्यान्ड आइहाल्ने, राइट ह्यान्ड बिदाउने, अनि हातमा आएपछि ए लेफ्ट ह्यान्ड, हात छोड, हात धो, अनि लेफ्ट ह्यान्डबाट सुरु के त्यसपछि। बुझ्नु नि, अहिले आएर बानी भइहाल्यो। तर त्यतिखेर आई रियलाइज कति गाह्रो हुन्छ। पानी आफै जाने, आफै जाने, मुखमा लग्ने, मुखमा पानी हाल्ने, अनि कुल्ला गर्ने कि त्यसपछि। म कति समयसम्म त्यस्तो भयो, आफै आफै सबै काम आफै भइहाल्थ्यो। सो तपाईँको यो अटो पाइलट मोड कुन लेभलसम्म चल्दो रहेछ भन्ने आई प्र्याक्टिकली रियलाइज। सो इट वाज नट इजी, इट रिक्वायर्ड ह्युज मोटिभेसन, कन्सिस्टेन्ट प्र्याक्टिस। त्यसपछि लगभग तपाईँको 15 दिन जति पछि आई वाज एबल टु ब्रेक इट। अनि अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ पानी पिउनु पनि मन लाग्दैन खाना खाने बेला तपाईँको, अनि आफै अटोमेटिकली लेफ्ट ह्यान्ड पनि गइहाल्छ क्या। ओके, यहाँ अघिदेखि एकजना हाम्रो सुभाष भाइले सोधिराख्नु भएको छ तपाईँको बारेमा, लाइक तपाईँलाई चाहिँ के चिजले मोटिभेट गर्छ? डु यु निड सेल्फ मोटिभेसन? हामी सबैजनालाई धेरै कुराले मोटिभेट गर्छ। And I'm the same person. I'm not an alien and I'm an expert on this field. It does not really mean that I'm somehow different from having a human emotion. I have it. So मसँग human emotion र thought भएको कारणले गर्दा it is the same thing. त्यसमा अब कुन चाहिँ कुराले बढी कुन चाहिँ कुराले कम भन्ने कुरामा हाम्रो डिफरेन्ट हुन्छ। रेसिपी अफ मोटिभेसन इज डिफरेन्ट फर डिफरेन्ट पिपल। सो म्युजिक रियली एम्प्लिफाइज मी। Deadline, of course, amplifies me. And of course, I need the outward thing to motivate me. Ani, I'm somehow able to push myself if I'm really committed towards something. But yes, I'm a very passion-centric guy. त्यो कारणले गर्दा कुनै काम मलाई मन नलाग्ने खालको छ भने most of the works I do not do, important भए तापनि. So passion-centric भावनाले, passion is one of the most driving factors for me. Okay. So that is the thing. By anger issue कसरी control गर्ने भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। You made a video on Facebook. I think you got to check it out. That way, okay, you will be able to get 3-4 minute ko a good idea. So I'm myself a very aggressive person. And I don't think anger is as bad as we think. Anger is totally fine. कुनै टाइममा तपाईको जोन हुन्थ्यो, तपाईसँग एंगर थिएन भने तपाईलाई गाह्रो हुन्थ्यो सर्भाइभ गर्न। बुझ्नुभयो नि, एउटा कम्युनिटी अर्को कम्युनिटी कबिला हु गरेर मार्न आउँथे, त्यतिखेर रिस नउठायो भने त तपाईँ बस्नु हुन्थेन नि त्यतिखेर, हैन? कबिला हु गरेर तपाईलाई अट्याक गर्न आइसकेपछि यु वुड ह्याभ टु बी एंग्री टु प्रोटेक्ट योर कम्युनिटी। अहिले के आयो त? अहिले हाम्रो नयाँ नियम आयो, अहिले सोशल एक्सपेक्टेसन आयो, हैन त? अहिले तपाईँ जोरले कराउनु भनेको अहिले हामीहरू हैन प्रगति गरेको मान्छे हम्बल हुनुपर्छ, त्यसले गर्दा सेलिब्रिटी हम्बल हुनुपर्छ, रिसाउनु हुँदैन भने त्यो bullshit conceptहरु आयो। Doesn't make sense, buddy. Anger is good. Anger is fine. अब तर तपाईको एंगर एकदमै इमोच्योर छ भने इरिटेट हुन साथ रिसाउने, हैन त? अनि तपाईलाई एक दुई जना मान्छे जसलाई हेप्न सक्यो त्यसको गाडी मात्र तपाई रिसाउने हो भने that anger is not functional. But anger is a powerful force. त्यसले गर्दा त हरेक देव देवता, हरेक त नभनौं धेरै देव देवता जसको हामीहरू हिन्दू रिलिजन फलो गर्ने व्यक्तिहरू पूजा गर्छन्, दे हैव बीन भेरी एंग्री. कृष्ण इज नोन फर हिज एंगर. महाभारत भने त कस्तो गजबले रिसाएका छन्, ताली बजाउन मन लाग्दैन उहाँ रिसाए बेला, हैन? उहाँ रिसाएको बेला ए कन्ट्रोल योर एंगर भन्नु मन लाग्छ र। जब शिव रिसाउँछन् ताली बजाउन मन लाग्दैन त्यतिखेर यार, आफ्नो आँखामा आँसु आउँदैन त्यो हेर्दा यार, हैन त? ए शिव कन्ट्रोल योर एंगर भन्छ। जब देवी रिसाउँछन्, महाकाली जब रिसाउँछन् तब वाह भनिन्छ नि त्यतिखेर त। सो एंगर इज पावरफुल यार। एंगर त गजबको कुरा हो। रिसाउनुस्, चाहिने कुरामा रिसाउनु न। बी एंग्री दैट द कंट्री इज नॉट गुड. डोन्ट जस्ट कंप्लेन, बी एंग्री अबाउट इट. सो एग्रेसिभ कंप्लेन आउँछ के त्यसपछि। Be angry that your life sucks, and then you will change your gears. Be angry that you are still a loser, man. Be angry about those people who are killing innocent animals. Be angry about somebody who is beating the dog. तर anger has consequences फेरि, बुझ्नुभयो नि? रिस उठेर कुनै पुलिसलाई पिट्नु भयो भने त जानु भयो त फेरि जेलमा, मलाई पिट्छस् भने, हैन त? रिस उठेर तपाईले कसैलाई बाटोमा अहिले त मुख छाड्नु भयो भनेपछि तपाईले जानु भयो त, त्यसपछि तपाईलाई मानहानिको मुद्दा हाल्यो भने। अहिले त हामीले कम्प्लिकेट बनाइसक्यो यो सोशल हार्मोनी क्रिएट गर्नको लागि। वी हैव कम्प्लिकेटेड थिंग्स
we have created a lot of rules, lot of norms, जसको कारणले गर्दा anger may have a lot of consequences. So अहिलेको च्यालेन्ज छ कि अहिले एग्रेसिभ मान्छेलाई गाह्रो छ कि मलाई त्यसले गर्दा गाह्रो छ यार. म 3 दिन बाटोमा जान्छु, बाटोमा गए बेला कसले के गर्छ अनि म रिसाइदिन्छु अनि कसले त्यहाँनिर भिडियो खिच्छ अनि मोटिभेसन स्पिकर गेटिङ एङ्ग्री, मुखमा राम राम बगलमा छुरी भनेर हान्छ अनि बेइज्जत हुन्छ भने मलाई डर लाग्छ त्यो कुरा.